بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ اور میں ظفر ندیم ہوں۔ آج کی ویڈیو اگین ایک اسمال بزنس کے اوپر ہے، اور یہ اسمال بزنس جو ہے کافی یونیک قسم کا بزنس ہے۔ یہ بزنس انہی علاقوں میں ہوگا جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں پاکستان کے اندر، یعنی ویکیشنل اسپاٹ، ایسے اسپاٹس جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہر سال گھومنے پھرنے، بینگ اے ٹورسٹ، اور خوش قسمتی سے آپ کا گھر وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں رہتے ہیں اس علاقے میں۔ تو یہ جو یونیک قسم کی اپارچونیٹی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو انیبل کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک بزنس اینٹی میں کنورٹ کر لیں۔ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں، مثال کے طور پہ سوات میں آتے ہیں، معلم جبہ پہ آتے ہیں، سوات کے ڈاؤن ٹاؤن میں آتے ہیں، کشمیر کے علاقوں میں جاتے ہیں، اسلام آباد پہ آتے ہیں، اور بہت ساری جگہیں ہیں، گلگت ہے، ہنزا ہے۔ تو اگر آپ کا گھر ایسی لوکیشن پر ہے جو ٹورسٹ اسپاٹس کے قریب تر ہے یا اس علاقے میں ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس بزنس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ریٹنگ کی بات کرتے ہیں، کیا اسٹینڈرڈز ہیں۔ اس کی جو گروتھ ہے وہ ماڈریٹ ہے، لو نہیں ہے، بہت ہائی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائم ٹیبل میں اس بزنس کی شروعات ہوتی ہے۔ سم ٹائم یہ پیک پر جاتا ہے، سم ٹائم یہ لو ہوتا ہے، سم ٹائم یہ ماڈریٹ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ سارے سال جو ہے وہ ٹورسٹ آپ کے علاقے میں آئیں۔ تو پیک ٹائم میں آپ بزنس زیادہ کریں گے، لو ٹائم میں بزنس کم کریں گے، اور ماڈریٹ ٹائم میں ماڈریٹ بزنس ہوگا۔ تو اسپیسیفک قسم کی گروتھ ہے۔ اس کے بعد کیپٹل لو ہے۔ کیپٹل لو ان ٹرمز آف اکوموڈیشن نہیں ہے، بلکہ ان ٹرمز آف فیسلٹیز ہے، کہ جو آپ الیکٹریسٹی اور جو پاور سپلائی دیں گے آپ ٹورسٹ کو، جو گیس پرووائڈ کریں گے، یا جو گرم کپڑے آپ پرووائڈ کریں گے، کمبل پرووائڈ کریں گے، یا اور بہت سارے ایشوز، واٹر کے ایشوز جو آپ نے سالو کرنے ہیں، اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹ، تو اس میں کچھ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن اوور آل یہ ایک انتہائی لو انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ ایکسپیرئنس کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفیکلٹی بھی لو ہے، اپنے ہی گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایک فریڈم ہے آپ کو کہ آپ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اسکل سیٹ کیا چاہیے، ہاسپٹیلٹی اینڈ مینجمنٹ۔ جی ہاں، آپ بہت زیادہ ملنسار ہوں اور اچھے طریقے سے آپ کلائنٹ سے بات کرنا آپ کو آتی ہو، گھر کے ماحول میں جس طرح آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے مینیج کرنا ہے ٹورسٹ کو، کلائنٹس کو۔ تو ہاسپٹیلٹی کی جو کریٹیوٹی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز مینجمنٹ ہے، مینجمنٹ تو لازمی ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ انہیں فوڈ چاہیے، آپ نے وقت پہ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے ان کی مرضی کا۔ بریک فاسٹ ہے تو بریک فاسٹ کس ٹائم پہ پرووائڈ کرنا ہے، 8 o'clock 8:30 یہ ٹورسٹ ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد what kind of place you have، جو جگہ آپ کے پاس ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کچھ پوائنٹس میں نے اتارے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہوملی انوائرمنٹ، پہلے ہی بات کی میں نے، گھر جیسا ماحول آپ نے پرووائڈ کرنا ہے کہ اس کو ایزیلی ایکسیس ہو۔
गुड फूड, अच्छा खाना और बेहतरीन खाना प्रोवाइड करना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ऑब्वियसली। क्लीन वाटर, जी हाँ, क्लीन वाटर देना है। ख़ास तौर पे स्पेशली जो गैर मुल्की टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो एथिक्स होती हैं खाने पीने के हवाले से और पानी के हवाले से, तो उनके लिए ख़ास ख्याल रखना है। क्लीन वाटर, इनएक्सपेंसिव लोकेशंस, आपने मॉडरेट जो आप रेंट पे देंगे अपने कमरे को, उसका आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना, लेस एक्सपेंसिव रखना है। जी, लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करनी है, कपड़े धोने की। ब्रेड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना है ऑन टाइम। और आखिर में ट्रांसपोर्टेशन, जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत की फैक्टर है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग टूरिस्ट से कर सकते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से प्लेसेस हैं ज़रा उसको देखते हैं हम पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग हर साल जो है वो विज़िट करने के लिए जाते हैं। इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है पाकिस्तान का, और बाई चांस जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, केपी है और गिलगित बल्तिस्तान है और पंजाब के इलाके हैं, जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो इस्लामाबाद से करीब हैं। मरी, जैसे कि मरी है, इस्लामाबाद से करीब है बहुत, 1.5 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से। और ये एक हिल प्लेस है और 2291 मीटर हाई है अबव द सी लेवल। तो एक बहुत ही टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद हर साल मरी का विज़िट करती है। अगर आपका घर मरी में है तो आप इस बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद भी एक हिल प्लेस है, 1256 मीटर है अबव सी लेवल। इस्लामाबाद से अगेन 1.5 से 2 घंटे के फासले पर है। सवात वैली, सवात मोटरवे बन चुकी है अब, और पहले इस्लामाबाद से तकरीबन 5 घंटे का फासला था, अब 2 से 2.5 घंटे का फासला हो चुका है इस्लामाबाद से सवात के डाउनटाउन तक। तो फासला कम होने की वजह से सवात वैली की जो पोजीशन है, जो वैली वो बढ़ गई है। स्पेशली मालम जब्बा जो कि 2804 मीटर बुलंद है अबव द सी लेवल। उसमें स्कर्दू और गिलगित ये दूर हैं इस्लामाबाद से, तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। और स्कर्दू और गिलगित में दुनिया की 7 बड़ी चोटियां हैं, और इनमें से जो सेकंड लार्जेस्ट चोटी है वो K2 है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट बिजनेस है। ये जगह जो है गिलगित बल्तिस्तान, ये तकरीबन 1500 मीटर अबव द सी लेवल है। और इस जगह पर जाने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो जून से अक्टूबर तक है, और अक्टूबर के बाद ये इलाका बंद हो जाता है क्योंकि बारिश और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये टॉप सीज़न है यहाँ पर टूरिज़म का, वो फ्रॉम जून टू अक्टूबर है। नारान और कागन वैली, जी हाँ, 2000 मीटर अबव सी लेवल। बुरबन, ये मरी से थोड़ा अपर का इलाका है, तकरीबन 2000 मीटर अबव सी लेवल। तो ये कुछ टॉप लोकेशंस थी, और अगर आप इन टॉप लोकेशंस पे रिहाइश है, आपके पास जगह है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट इसको कर सकते हैं। एक अच्छी इनकम है, इससे आप जनरेट कर सकते हैं, ये इसका आउटकम है। अच्छा जनाब, इन अल्फाज के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप जो मेरी वीडियोज़ हैं इस पर कमेंट्स या मुझे फीडबैक दें, और कोई सजेशन है अगर आपकी तो मैं उसको वेलकम करूँगा, और उसमें कोई खामियाँ होंगी या उसमें कोई इजाफ़ा करना है तो इंशाअल्लाह उसमें इजाफ़ा करूँगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।